पर बीते समय दौरान एक बड़ी दर्दनाक घटना जी अफगानिस्तान वापरी, वो घटना सी उत्थों के सिखां के उपर हमला। अफगानिस्तान के जिहड़ी सरकार है वो किसी न किसी ढंग के भारत के नाल उसकी सहमति कदे ना कदे रहिंदी है। इस मसले के बारे बहुत लोगों को यह आस सी कि शायद इस दे बारे कोई सही जानकारी सच सामने आ जाए। उसके लिए राष्ट्रपति बनने की उम्मीदवारी के दंगल भी शामिल सी। उसका जो मोदी नाल संबंध, RSS नाल संबंध या हिंदुत्व की लॉबी नाल संबंध अमरीका में, उसका उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा खुलासा किया। जिहड़े अफगानिस्तान जो घटनाक्रम होया, हाँ जी, जे असीं सारी पिटभूमि में विचारीए हाँ जी, तो उस लगता बहुत छोटी जी घटना गल्लां ते बहुत वड्डियां वड्डियां उत्थे हो रही। जिहड़ियां मीडिया रिपोर्टां सीगियां उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ चंगी तरह पुन छाण की। ਉਹਦੇ आधार पर एक सिट्टा कढ़िया इस रिपोर्ट के विच, जिसका उन्होंने टाइटल दिता है काइट फाइट। तो प्रॉक्सी वार किवें चल रही है उस खित्ते दे विच और सिखां नूं किवें एक जिन्होंने कहने कि प्यादे बनाया गया या वरतिया गया। अफगानिस्तान की सानूं पहलां समझनी पैणी कि हालात की ने अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान के विच लंबे समय तो भारत की अख रही है उस खित्ते ते, जिस दे विच रूसिया के खिलाफ पाकिस्तान ते अमरीका ने रल के तालिबान पैदा किए और उत्थे जो हालात ने वो लंबी चौड़ी गलबात दोबारा दोहराओ करना लोड़ नहीं, पर उसका हवाला भी इस रिपोर्ट में दिता गया। अच्छा, सो उस वेले पाकिस्तान जिहड़ा सीगा कि अमरीका दे नाल सी ते रूस जिहड़ा सी भारत दे नाल सी। भारत का हमेशा ये दावा रहा कि जिहड़ा पाकिस्तान है वो साडे मुल्क च घुसपैठ भी करता है, दहशतवाद को पट्ठे पाउंदा, या पाकिस्तान कश्मीर की कर रहा की नहीं कर रहा, इस बारे लगातार भारत सरकार अपना राग लाभदी है। जिहड़ा उसे एक बारी नजीबुल्ला नाम का एक राष्ट्रपति थापिया भी गया जिसने कठपुतली निज़ाम दिता, उन्होंने भारत की भी सहमति सी। अच्छा, राजीव गांधी की भी सहमति सी। तो कहना मतलब कि भारत की हमेशा आख रही कि अफगानिस्तान किवें अपना एक परमानेंट अड्डा बना के रखे। सो भारतीय सफीर ते भारतीय एजेंसियां अफगानिस्तान के लंबे समय तो सरगर्म रही। चिट्टी सिंहपुरा की घटना का भी हवाला दिता जी। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि चिट्टी सिंहपुरा के जिवें होया, हाँ जी, जो बिल क्लिंटन भारत आए, हाँ जी, चिट्टी सिंहपुरा एक पिंड आ कश्मीर के विच जिथे सिखां नूं एक लाइन 'च खड़ा के गोलियां मार के। समूह दर्शकों का आवाज़े पंजाब प्रोग्राम चैनल पंजाबी ते ग्लोबल पंजाब ते स्वागत है। कौमांतरी पद्धर ते असीं दुनिया के कोने कोने जिथे भी बैठे हाँ, बहुत सारे मनुखी अधिकारां दे संबंधित विषय हुंदे ने ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ विषयां ते जिन्हां ते राजनीति जिहड़ी है संसार पद्धर ते चलदी है, उन्हां नूं छुहना बड़ा जरूरी हुंदा है। खास करके जिन्हां मुद्दिआं दे बारे गल नहीं कीती जाती जां एक तरफा गल कीती जाती है, इन्हां विषयां नूं लैके विचार करनी बड़ी जरूरी हुंदी है। जदों असीं कैनेडा दे विच गल करदे हां, कैनेडा दी सरकार ने पिछले समय दौरान इत्थे रिफ्यूजियां नूं वसाया। इस तो बाद गल चली जदों अफगानिस्तान दे विच हालात बिगड़े तो उस वेले आवाज़ उठी कि उत्थे जो जुल्म सितम हो रहा है कि उन्हां लोकां नूं भी इत्थे वसाया जाए। उन्होंने वास्ते मनमीत सिंह भुल्लर वर्गिया ने, मरहूम ऐसे नेता जिन्हें काम किया, बाद दे विच सरकार कोल पहुँच करके कुछ एक संस्थावां, गुरुद्वारा संस्थावां जिन्हां दे विच गुरुद्वारा सिंह सभा संस्था दे नाल इस तरह अल्बर्टा दीयां संस्थावां, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन होरां ने आपो अपने रोल अदा किए। पर बीते समय दौरान एक बड़ी दर्दनाक घटना जी अफगानिस्तान वापरी, वो घटना सी उत्थों के सिखां के उपर हमला। गुरुद्वारा साहब के अंदर जिहड़ा अटैक होया, जिस अटैक नूं लैके एक ऐसी दर्दनाक कहानी सामने आई कि किस तरीके नाल मासूम जिहड़े निर्दोष सन उन्हां नूं मारिया गया। उस तो बाद उस दे बारे कई तरह दीयां रिपोर्टां आईयां, कई तरह के विचार आए। भारत ने दोष लाए कि जिस तरह घट गिणतियां दे उपर अफगानिस्तान ते हमला होया, ये बहुत खतरनाक है तो उसकी जिम्मेवारी जिहड़ी है अफगान दे विच उत्थों दे जिहड़े बागी लोग ने उन्हां दे जां पाकिस्तान दे नाल जां कई अलग अलग धिरां दे नाल कीती गई ते उन्हां दे विचों कई व्यक्तियों की निशानदेही भी की गई। अफगानिस्तान दे विच जिहड़ी सरकार है वो किसी न किसी ढंग दे नाल भारत दे नाल उसकी सहमति कदे ना कदे रहिंदी है। इस मसले के बारे बहुत लोगों को यह आस सी कि शायद इस दे बारे कोई सही जानकारी सच सामने आवे, पर होया ये कि इस दे विच कई तरह के नवे सवाल ते शंके खड़े हो गए। हालिया विच एक बड़ी विस्तारपूर्वक रिपोर्ट इस मामले ते सामने आई है, जिस रिपोर्ट के बारे अज असीं गलबात करांगे। ये रिपोर्ट ते जानकारी लैके साडे नाल स्टूडियो च हाज़र ने गुरप्रीत सिंह उगे जर्नलिस्ट, जो कि दसणगे कि ये जिहड़ा दर्दनाक घटनाक्रम होया, ये कतलेआम जिहड़ा होया उस दी निशानदेही ते उस दे पक्ष जिहड़े हन किहड़े-किहड़े सवाल खड़े करदे हन। जी आनू गुरप्रीत सिंह जी, स्वागत है तुहाडा। बहुत शुक्रिया गुरविंदर सिंह जी, मंच मुहैया करने लई धन्नवाद। शुक्रिया जी। गुरप्रीत सिंह जी, बहुत ही दुखदाई ये घटना सी, असी गल भी की जो अफगानिस्तान दे विच सिखां दे उपर हमला होया, बच्चे भी मारे गए, औरतां भी,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਦੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਦੋ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਟਰ ਫ੍ਰੀਡਰਿਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਜੀ, ਤੇ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ। ਪੀਟਰ ਫ੍ਰੀਡਰਿਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, 25 ਜੂਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੰਨ ਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਈਟ ਫਾਈਟਸ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਪੇਚੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਆਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਪੀਟਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੀਟਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਂਸਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਬਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਲੌਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਕਾਰਵਾਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਟ ਫਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਲਾਈ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜੀਬੁੱਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥਾਪਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖ ਰਹੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਗਏ ਆਪਸ 'ਚ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਰॉ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰॉ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਰॉ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਜੇ ਕਦੇ ਬਣਿਆ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਰॉ ਦੀ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ 25 ਸਿੱਖ ਮਰੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ 27 ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ, ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਫੌਜ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫੌਜ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਮੈਡਲਿਨ ਐਲਬਰਾਈਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਰॉ ਦੀ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਆ ਵਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਗਾੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਸ਼ਪਨਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਰਗਾ ਗਰੁੱਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਊਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬਣਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ। ਸੀਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਏ ਹੁਣ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, 2017 ਤੋਂ ਹੀ NIA ਨੂੰ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜੇ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਸਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਇੱਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਈਸਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਈਸਾਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਸਿਆਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਰੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਾਰ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਤਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ RSS ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਤੱਕ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਗਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ CA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ CA ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, CA ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਲੋਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆਵੇਗੀ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੇਗੀ? ਜੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਨੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਆਸਪੋਰਾ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਆਹ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੇ ਸਮਝ ਲਵੇ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹੀ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਟਰ ਫ੍ਰਿਡਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ? ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕਾਈਟ ਫਾਈਟਸ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਦ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਕਾਬੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕਰ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੁਕਵੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਈਟ ਫਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਿਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? UN ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਨੇ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੀਰ ਫੜ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਪੇਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ। ਸੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਬਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ 2000 ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ 35 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ, 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਈ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। MS ਗਿੱਲ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਵਸ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈਆਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 25 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧੀ, ਮਾਸੂਮ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਦਰ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪੀਟਰ ਵਰਗੇ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰੀਏ ਨਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਛਿੱਟਾ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਿਰਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਫਾਦ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝ ਪਿਆਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟਰ ਬੋmbਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਈਸਟਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਬਣੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਪਹਿਲੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਰੋਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇਣਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ? ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰ ਰਿਹਾ? ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੀ ਦਰਦ ਆ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਆਪਸ 'ਚ।
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਮੰਨੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵਾਜਬ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਈ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਦ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀਤ ਜੰਗ ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਨਿਵਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਜੀਵ ਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ। ਇਹੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਥਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਦੇਖ ਦਿਲ ਦਬਦਾ ਦਬਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਦੇਖ ਦਿਲ ਦਬਦਾ ਦਬਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਪੰਗਰ ਵਗ ਤੁਰਦਾ, ਨੈਣੋਂ ਨੀਰ ਵਹਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਦ ਨਾ ਘਟੇ ਜਗਤ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾ ਵਾਰੋ ਪਰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਦ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਪਰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਦ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।